Hi student, I am Veerakumar. Last class we learned in chapter 6 ecology, especially ecological factors. Okay, what are the ecological factor? Totally 4 ecological factor we studied. First one climatic factors, second one edaphic factor, third one topographic factor, fourth one biotic factor. Okay, last class we learn climatic factors, edaphic factors also. Okay, what are the climatic factors? Totally 5 climatic factors we studied. First one light, second one temperature, third one water, fourth one wind, fifth one fire. Then what are the edaphic factors? Totally 7 edaphic factors we studied. First one soil moisture, second one soil water, third one soil reactions, fourth one soil nutrients, fifth one soil temperature, sixth one soil atmosphere, seventh one soil organisms. Then edaphic factor include soil, soil formation and soil types, and soil profile, types of soil particles, types of vegetation. Okay, last class we learned. What are the types of vegetation? Okay, totally 8 category. Okay, first one halophytes, second one psammophyte, third one lithophytes, fourth one cosmophytes, fifth one cryptophytes, sixth one cryophytes, seventh one axolophytes, eighth one calypsophytes. Okay, already we studied previous class. Today we are discuss about third factor. Okay, topographic factors. Topographic factors also one of the ecological factor. What is topographic factor? The surface features of earth are called topographic factor. Topography one of the branches of ecology, especially branches of ecological factor. So today we are discuss about topographic factors. Okay. Then topographic factors, especially topography influence on the climate of any area is determined by the interaction of solar radiation, temperature, humidity, rainfall, latitude, altitude. Okay, what is latitude, altitude? Latitude means பூமத்திய ரேகை, பூமியோட அச்சு பகுதி அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதான் latitude. Altitude means உயரம், height. Okay. The next one, if affects the vegetation through climatic variation in small areas and even changes the soil conditions. ஓகே, அப்போ டோப்போகிராஃபிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். சோலார் ரேடியேஷன், டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, ரெயின்ஃபால், லாட்டிடியூட், ஆல்டிடியூட் அண்ட் கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன்ஸ் அண்ட் சாயில் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, இதான் என்ன பண்ணுவோம், டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் நோட் தட். செகண்ட் பாயிண்ட், டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் latitude, altitude, direction of mountain, stiffness of mountain and etc. Okay. Next we discuss about latitudes and altitudes. Okay, already you know latitudes means பூமியோட அச்சு பகுதி. Okay, altitude means height. Then latitudes represent distance from the equator. Okay, equator means latitude, பூமியோட அந்த அச்சு பகுதி. Okay. Then temperature value or maximum at the equator. Okay, equator எப்படி இருக்கும், temperature value maximum இருக்கும். And decreases gradually towards poles. Okay, especially poles of the earth. ஓகே, அதாவது பூமியோட மைய பகுதியில் அந்த அச்சு பகுதியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கும், மேக்ஸிமமாக இருக்கும். தென் துருவ பகுதி நோக்கி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும், தான் கொடுத்துருக்காங்க. decrease gradually towards poles. Okay.
different type of vegetation occur from equator to poles which are illustrated below. ஓகே, அப்போ கீழே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கோம், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே பேஸில் இன்க்ரீஸிங் லேட்டிடியூட்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, மேலே இன்க்ரீஸிங் ஆல்டிடியூட்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆல்டிடியூட் மீன்ஸ் ஹைட். ஓகே, இப்போ டாப்பில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைஸ் அண்ட் ஸ்னோ. ஓகே, எஸ்பெஷலி டாப் போர்ஷனில் என்ன ஆக முடியாது, டஸ் நாட் க்ரோ பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஆர் டஸ் நாட் லிவ் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல். ஓகே, அங்கே வந்து எந்த ஒரு பிளான்ஸ் அனிமல்ஸும் ஐஸ் ஏரியாவில் ஸ்னோவில் ரேராக இருக்க முடியாது. ஒரு சில பிளான்ஸ் மட்டும் அனிமல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. தென் பிலோ த ஐஸ் அண்ட் ஸ்னோ என்ன பிளான்ஸ் இருக்கும், அல்பைன் டண்டுரா. ஓகே, அல்பைன் பிளான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். தென் பிலோ தி அல்பைன் டண்டுரா கீழே என்ன இருக்கும், மவுண்டைனஸ் கோனிபரஸ் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, கோனிபரஸ் அந்த நேம்லேயே வருது, கோன் லைக் ட்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, அதோட பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட். டெசிடியஸ் மீன்ஸ் இலையுதிர் காடுகள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் ஃபால்ஸ் அப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஃபால்ஸ் அப் லீவ், ஃபால்ஸ் அப் ட்ரீ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட். தென் பிலோ தி டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட். ட்ராபிக்கல் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் மீடியமாக இருக்கும். ஓகே, தென் டெம்பரேட் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கும். இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லீவ் ஃபால்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸாக தான் இருக்கும். டெசிடியஸ் இலையுதிர் காடுகள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. தென் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, தென் பேஸில் டண்ட்ரா அண்ட் சம்டைம் ஐஸ் இருக்கும். இப்போ காஷ்மீர் அந்த மாதிரி கூலிங்கான கிளைமேட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் என்ன இருக்கும், ஐஸ் இருக்கும். ஓகே, இதான அது latitudes and altitudes. Okay, the next one altitudes. Altitudes means height. Okay, இப்போ ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி some plants distributed இருக்கும். Okay, height above the sea level from the altitude. ஓகே, அப்போ ஹைட் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மலையோட ஹைட்டை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா த வாட்டர் லெவல் ஆஃப் சி. ஓகே, இப்போ கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் லெவலில் வந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மவுண்டனோட ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தான் கொடுத்துருவாங்க ஹைட் அபோவ் தி சி லெவல் ஃப்ரம் த ஆல்டிடியூட். அட் ஹை ஆல்டிடியூட்ஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்ட் ரிமைன்ஸ் ஹை. ஓகே, இப்போ மேலே போக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வெலாசிட்டி, விண்டோட வெலாசிட்டி ஹையாக இருக்கும். அண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் while humidity and intensity of light increases. ஓகே, இப்போ ஏர் ப்ரெஷர் ஹை ஆகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ஹியூமிடிட்டி அண்டு லைட் இன்டென்சிட்டி ஹை ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் அண்டு ஏர் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். நார்மலாக எப்படி இருக்கும், ஹையாக இருக்கும். ஓகே, அதான் கொடுத்துருக்காங்க. அட் ஹை ஆல்டிடியூட்ஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்ட் ரிமைன்ஸ் ஹை, டெம்பரேச்சர் அண்ட் air pressure decrease while humidity and intensity of light increases. ஓகே, அப்போ லைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எது டிக்ரீஸ் ஆகும், ஏர் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஓகே, டியூ டு த ஃபேக்டர்ஸ் வெஜிடேஷன் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டிடியூட்ஸ் வேரியஸ். ஸோ டிஸ்டிங் ஜோனேஷன் கீழே பிக்சர் கொடுத்துருங்க பாருங்கள், அதுலேயே உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, பேஸில் உள்ள பிளான்ஸுக்கும் டாப்பில் உள்ள பிளான்ஸுக்கும் வேரி ஆகும். அப்போ அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான்ஸ் அங்கே க்ரோ ஆகும். ஓகே, எல்லா பிளான்ஸும் டாப்பில் இருக்காது, அது மாதிரி எல்லா பிளான்ஸும் பேஸ்லையும் இருக்காது. அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் டைரக்ஷன் ஆஃப் மவுண்டைன். ஓகே, மவுண்டைனோட டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. நார்த் அண்ட் சவுத் ஃபேஸ் ஆஃப் மவுண்டைன் ஆர் ஹில்ஸ் போசஸ் different type of flora and fauna. Flora means plants, fauna means animals, because they differ in their humidity, rainfall, light intensity, light duration and temperature regions. ஓகே, இப்போ நார்த் அண்ட் சவுத் பேஸ். ஓகே, அந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு மவுண்டைன் இருக்குது. இப்போ நார்த் சைடில் சன்லைட் இருக்கும்போது சவுத் சைடில் சன்லைட் ஃபோக்கஸ் ஆக முடியாது. அதே மாதிரி சவுத் சைடில்
சன்லைட் இருக்கும்போது நார்த் சைடில் சன்லைட் ஃபோக்கஸ் ஆக முடியாது. அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்லேருந்து ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் தான் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும். தென் ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும். ஸோ இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பிளான்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸும் வேரி ஆகும். பிக்சரில் கொடுத்துருங்க பாருங்கள், விண்ட்வேர்ட் சைடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம், அது மாதிரி லிவர்ட் சைடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான் மவுண்டைன். இப்போ எந்த சைடில் தான் க்ரீனிஷாக இருக்குது நல்லா பிளான்ட்ஸு நல்லா க்ரோ ஆகிருக்கு இங்கே எந்த சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்வேர்ட் சைட். ஓகே, லீட்வேர்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு இருக்க சான்சஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ecotone. Okay, very important 2 mark question. What is ecotone? The transition zone between two ecosystem. ஓகே, அப்போ 2 ஈகோசிஸ்டத்துக்கு இடையில் உள்ள ஒரு டிரான்சிஷன் ஜோனை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ecotone. ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், த பார்டர் பிட்வீன் ஃபாரஸ்ட் அண்டு கிராஸ்லேண்ட். ஓகே, ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் கிராஸ்லேண்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு பார்டர் தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ecotone. ஓகே, ஜஸ்ட் நோட் தட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark question. நெக்ஸ்ட் ஒன் edge effect. Okay, this is also a very important 2 mark question. What is edge effect ன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. Those species are found in the ecotone areas are due to the effects of environment of the two habitats. This is called edge effect. Okay, first example, wool. Okay, wool in the ecotone area between forest and grassland. OWL, wool அப்படின்னா என்னப்பா? wool means ஆந்தை. ஓகே, ஆந்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதான் அது wool. ஓகே, எஸ்பெஷலி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா in between forest and grassland. ஓகே, it is called edge effect. ஓகே, அந்த லொக்கேஷனில் மட்டும்தான் அது அதிகமாக இருக்கும். ஸோ it is called edge effect. ஸோ note that. கீழே பிக்சரில் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துங்க, அதை வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், 2 phases of the mountain or hill receive different mountain of solar radiation, wind action and rain. Of those 2 phases, the windward regions possess good vegetation due to heavy rains, and the leadward region possesses poor vegetation due to rain shadows. ஓகே, இப்போ எந்த சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கும்? windward regions. ஓகே, அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா குட் வெஜிடேஷன் இருக்கும் டியூ டு ஹெவி ரெயின்ஸ். ஓகே, ஏன்னா இங்கே ஏரேஷன் நல்லாயிருக்கும், ஏரேஷன் இருந்தால் தான் ரெயின் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அங்கே பிளான்ட் நிறையா க்ரோ ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ குட் வெஜிடேஷன் இன் windward region. தென் leeward region possess poor vegetation because அங்கே என்ன இருக்காது? ஏரேஷன் சரியாக இருக்காது. ஸோ ரெயின் ஷேடோஸ், ரெயின் சரியாக இருக்காது, ரெயின் டெஃபிசிட்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ரெயின் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே பிளான்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு க்ரோ ஆக முடியாது. அப்போ புவர் வெஜிடேஷன் தான் இங்கே இருக்கும். ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. சிமிலாரிட்டி இன் த சாயில் ஆஃப் அக்வாட்டிக் பாடிஸ் லைக் பாண்ட், த சென்டர் அண்டு edge possess different depth of water due to soil slope and different wave actions in the water body. ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக் பாடிஸ். ஓகே, இன் பாண்ட்ஸ். ஓகே, பாண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி எட்ஜில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். எல்லா பிளான்ட்ஸ் இப்போ எட்ஜில் உள்ள பிளான்ட்ஸ் எங்கேயே க்ரோ ஆக முடியாது, சென்டரில் க்ரோ ஆக முடியாது. ஏன்னா சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும், ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். ஸோ அங்கே க்ரோ ஆக முடியாது. ஓகே, அதான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. therefore different parts of the same area may possess different species of organism. ஓகே, அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சீல சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி கரையோரங்களில் ஓகே அந்த அவுட் சைடில் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபிஷஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கும். அங்கே தான் அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் அதனால் இருக்க முடியும். ஓகே, இதான் சொல்லியிருக்காங்க. The next one, stiffness of the mountain. Okay, what is stiffness? The stiffness of the mountain or hills allows the
rain to run off. Okay, rain to run off. As a result, the loss of water causes water deficit and quick erosion of the topsoil, resulting in poor vegetation. Okay. ஸ்டிஃப்னஸ் மீன்ஸ் அந்தளவுக்கு ஸ்டிஃபாக இருக்காது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம். ஊட்டி, ஓகே, ஊட்டி கேரளாலாம் பார்த்திங்கன்னா நிலச்சரிவு ஏற்படுதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சாயில் வந்து ஸ்டிஃபாக இருக்காது, அப்போ ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்கும், அன்ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே மழை பெஞ்சானா ஆகுது, ஈஸியாக சாயில் எரோஷன் ஏற்படுது, அப்போ மண் அரிப்புனால என்ன வருது, நிலச்சரிவு வருது. அதனால் நிறையா அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள். ஓகே. On the other hand, the plains and valley. Okay, what is plains? Plains means Samaveli. Valley means Pallathak. Okay, just note that. Plains means Samaveli. Okay, Samaveli சொல்ல சமமாக இருக்கும் அந்த லேண்ட். ஓகே. Valley means பள்ளத்தாக்கு. இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் வேலை. Or rich in vegetation due to the slow drain of surface water and better retention of water in the soil. Okay, better retention of the water in the soil. Okay, அப்போ அந்த சாயில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குவோம், அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேஷன் ரிச்சாக இருக்கும். ஓகே, அதான் ரிச் வெஜிடேஷன் இன் plains and valley. Okay, because better retention of water in the soil. ஓகே, அப்போ அந்த சாயிலில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஹையாக இருக்கும். ஓகே ஓகே அந்த பிக்சர்லேயே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். ஒன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேஷன் வந்து நல்லா ரிச்சாக இருக்கும், ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா பூவராக இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்காது அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில்ஸ்லாம். இப்போ ஈஸியாக என்ன ஆகும், சாயில் எரோஷன் ஆகும். இப்போ சாயில் எரோஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே தான் ஆகும், எந்த ஒரு பிளான்ட்டுமே ஸ்டாண்டர்டாக க்ரோ ஆக முடியாது. அப்போ நம்மளுக்கு அங்கே வெஜிடேஷன் பூவராக தான் இருக்கும். ஓகே okay, next one, biotic factors. Next one, biotic factors. Biotic factors also one of the edaphic factor, especially one of the ecological factor. Okay, what is biotic factors? The interactions among living organisms such as plants and animals are called biotic factors. Student, note that, very important 2 mark question. What is biotic factor? The interaction among living organisms such as plants and animals. அப்போ இன்ட்ராக்ஷன் எங்கே இருக்குது, பிளான்ட்ஸ்க்கும் அனிமல்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள இன்ட்ராக்ஷன். ஓகே, அதான் சொல்கிறாங்க இந்த பயோட்டிக் ஃபேக்டர் which may cause marked effect upon vegetation. ஓகே, அப்போ இதில் நம்ம ஈஸியாக மார்க் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எஃபெக்ட்ஸை நம்மளுக்கு கொடுக்கும், ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டூட் பண்ண முடியும். ஓகே, the effects may be direct and indirect and modifies the environment. Okay, sometimes the effects வந்து நம்ம டைரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ண முடியும், இன்டைரக்டாகவும் இருக்கும். then modifies the environment. ஓகே, ஒவ்வொரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபைட் ஆகும். next one, the plants mostly which lives together in a community and influence one another. ஓகே, பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டுக்கெதராக தான் இருக்கும், எல்லா பிளான்ஸோடையும் கலந்து தான் இருக்கும். அண்ட் சம்டைம் மட்டும் எப்படி இருக்கும், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒன் அனதர். ஓகே, ஒன்று வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிக்கும், ஒன்று சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அனிமல்ஸ் எடுத்துக்கோம். லயன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், ஒன் ஆஃப் தி ப்ரெடேட்டர், அது அனதர் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணும், கேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்ரும். சேம் லைக் இன் பிளான்ட், சம் இன்செக்டிவரஸ் பிளான்ட். நெப்பந்தஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் நைட்ரஜன் எலமெண்ட். ஓகே, நைட்ரஜன் எலமெண்ட்டுக்காக என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டை கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், similarly animals in association with plants also, okay, affect the plant's life in one or several ways. ஓகே, இப்போ அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் லைஃப்பை நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு இருக்குது, ஹவு எது தான் சாப்பிடும், அதிகமாக கிராஸஸ் சாப்பிடும், சம் பிளான்ட்ஸோட அந்த லீஃபை சாப்பிடும். ஸோ இப்போ அதை அஃபெக்ட் பண்ணும்.
இப்போ அதே மாதிரி நம்ம இன்டெரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பிளான்ட் வளருது, நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், அதை வெட்டி எரிஞ்சிருவோம். ஓகே, இப்போ தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன் ஆர் செவரல் வேஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. The different interactions among them can be classified into following two types. They are positive interaction and negative interaction. Okay. Biotic factors include all the living organisms. Okay, especially plants, animals, fungi and bacteria. Okay. Next we are discuss about positive interactions. Okay, what is positive interaction? When one or both the participating species are benefited, it is positive interaction. Okay. First example, mutualism and commensalism. Okay, note that, very very important. 2 mark question, what is positive interaction? First example, mutualism and commensalism. Okay, side la or outline கொடுத்திருக்கேன். See the picture. Biological interactions divided into two category. First one positive interaction, second one negative interaction. Positive interaction include mutualism, commensalism, proto cooperation. Okay, and negative interactions include amensalism, parasitism, predation, cannibalism, competitions. That's all. Okay, now we are discuss about mutualism. Okay, what is mutualism? It is an interaction between two species of organism in which both are benefited from the obligate association. Okay, the best example, Rhizobium mycorrhiza lichen. Okay, first example for mutualism. Okay, இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்பீசஸ். ஓகே, டூ ஸ்பீசஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தென் ஆப்ளிகேட்டட் அசோசியேஷன். ஓகே, அது இல்லாமல் இதனால் இருக்கவே முடியாது. ஆப்ளிகேட் மீன்ஸ் கட்டாயமாக, கம்பல்சரி. ஓகே, some examples for mutualism, especially nitrogen fixation. Okay, rhizobium best example for nitrogen fixing bacteria. Okay, because rhizobium forms nodules in the roots of leguminous plants and lives symbiotically. ஓகே, அதிகமாக எந்த பிளான்ட்டில் ரைசோபியம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்ஸ். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பைசம் சட்டைவம், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லெக்யூமினஸ் பிளான்ட். ஓகே, அதோட ரூட்டில் எஸ்பெஷலி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோடுல்ஸில் இருக்கும். வேர் முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நோடுல்ஸ் நத்திங் பட் வேர் முடிச்சு. ஓகே, அதான் நோடுல்ஸ் இன் த ரூட் ஆஃப் லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லெக்யூமினஸ் பைசம் சட்டைவம். எஸ்பெஷலி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பயாட்டிக்லி ரிலேஷன்ஷிப். சிம்பயாட்டிக்லி மீன்ஸ் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ். ரைசோபியம் பாக்டீரியாவுக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், தென் அந்த பிளான்ட்டுக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இட் இஸ் கால் சிம்பயாட்டிக்கலி. சிம்பயாட்டிக்கலி மீன்ஸ் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ். த ரைசோபியம் obtain food from leguminous plants and in turn fixes atmospheric nitrogen into nitrate, making it available to host plant. ஓகே, அப்போ ரைசோபியம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே லெக்யூமினஸ் பிளான்லேருந்து எடுத்துக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பைசம் சட்டைவம் பிளான்லேருந்து எடுத்துக்கும். தென் ரைசோபியம் எதை ப்ரொவைட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரேட், எஸ்பெஷலி அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டுக்கு கொடுத்துரும். ஓகே, இட் இஸ் கால் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் சிம்பயாட்டிக். ஓகே, அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மியூச்சுவலிசம், வாட்டர் பெரன். ஓகே, பெரன் மீன்ஸ் பெரனிச்செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வாட்டர் பெரன் அசோலா. ஓகே, அசோலா ஒன் ஆஃப் தி ஜீனஸ். அசோலா பின்னேட்டா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வாட்டர் பெரன். ஓகே, அசோலா பின்னேட்டா எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எஸ்பெஷலி ரைஸ் பிளான்டேஷனில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரைஸ் ஃபீல்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. வாட்டர் பெரன் அசோலா அண்ட் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் சைனோபாக்டீரியம், எஸ்பெஷலி அனோபினா one of the cyanobacterium. Cyanobacterium otherwise called blue green algae. Okay, the next one
Anapina present in correlate roots of cycus. Okay, sometime பார்த்தீங்கன்னா அனாப்பினா இதில் இருக்கும் சைக்கோஸோட correlate root means பவள வேர்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஓகே, அதோட ரூட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இன்வால்வ் ஆகும். அனாப்பினாக்கு தேவையான நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸேஷன் பண்ணி கொடுக்கும். சைக்கஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணும் டு அனாப்பினா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் cyanobacterium, especially nostoc. First example for cyanobacterium. Student note that very important one. First example for cyanobacterium, nostoc, found in the thalloid body of Anthoceras. Okay, Anthoceras one of the pteridophytic plant. அதோட thalloidல என்ன இருக்கும், thalloid nothing but the main body of the Anthoceras. Okay, அதில் the nostoc இருக்கும். symbiotic relationshipல இன்வால்வ் ஆகும். மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸில் இருக்கும். ஓகே, Anthoceras one of the preophytic. Okay, preophyte. Next one, wasps. Okay, wasp means present in fruits of fig. Okay, சின்ன சின்ன அந்த வண்டுங்க. ஓகே, வண்டு இருக்குல்ல, சின்ன சின்ன பூச்சிங்க, இன்செக்ட்ஸ். wasp means insect present in fruits of fig. ஓகே, இப்போ இதுவும் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸ். இன்செக்ட்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன். தென் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை எங்கேருந்து எடுத்துக்கும், அந்த ஃப்ரூட்லேருந்து எடுத்துக்கும் ஆஃப்டர் த ஃபெர்டிலைசேஷன். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் லைக்கன்ஸ் இஸ் எ மியூச்சுவல் அசோசியேஷன் ஆஃப் algae and a fungus. Okay, very important 2 mark question already you know last year. Lichen. Okay, what is lichen? Symbiotic relationship between algae and fungi. So இப்போ ஆல்கிக்கு தேவையான சம் நியூட்ரியனை எது ப்ரொவைட் பண்ணும், ஃபங்கஸ். தென் ஃபங்கைக்கு தேவையான ஃபுட்டை எது ப்ரொவைட் பண்ணும், ஆல்கே. ஸோ மியூச்சுவல் அசோசியேஷன். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் ரூட்ஸ் ஆஃப் டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ட்ஸ் அண்டு ஃபங்கல் ஹைப்பே. ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் mycorrhizae. Mycorrhizae means symbiotic relationship between fungus and higher plant root. Okay, mycorrhizae also very important 2 mark question. Then see the picture, root nodule means முடிச்சா இருக்கா, எல்லோ வைஸாக இருக்கா, அதுதான் ரூட் நோடுல்ஸ். ஓகே, அங்கே தான் அந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா இருக்கும். அப்போ பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து சாயிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், எஸ்பெஷலி நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஓகே, the nitrogen fixation. Just example, rhizobium. Next one, commensalism. Okay, what is commensalism? It is an interaction between 2 organisms in which one is benefited and the other is neither benefited nor harmed. Nor harmed means அங்கே எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஓகே, the species that derives benefit is called commensal, while the other species is called the host. இப்போ எந்த ஆர்கானிசம் ஹோஸ்ட் பிளான்ட் மேலே இருக்கோ அதான் அது காமன்சல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதான் கொடுத்துருவாங்க. the species that derives benefit is called the commensal. benefit எதை எடுத்துக்குதோ அதான் அது commensal, while the other species is called the host. ஓகே, இப்போ எந்த பிளான்ட் மேலே அது க்ரோ ஆகுதோ அந்த பிளான்ட் அது ஹோஸ்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கிட்ஸ் அண்டு லயோனஸ் அண்ட் எக்ஸட்ரா. ஆர்கிட்ஸ் நத்திங் பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆர்கிட்ஸ். ஓகே, ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் நிறையா பார்த்துருப்போம், நிறையா கிளைம்பர்ஸ் பார்த்துருப்போம், எல்லாமே இதில் தான் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிட்ஸ். லயோனஸ் நத்திங் பட் வுட்டி கிளைம்பர். ஓகே, நார்மலாக கிளைம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெர்பேசியஸாக இருக்கும், நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், பட் இது பார்த்திங்கன்னா வுட்டியாக இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் commensalism. சைடில் பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துக்கு commensalism. நெக்ஸ்ட் ஒன் எபிபைட்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் எபிபைட்ஸ்? தொற்று தாவரம் சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க. என் தமிழ் தொற்று தாவரம், எபிபைட்ஸ். த பிளான்ட்ஸ் விச் ஆர் ஃபவுண்ட் க்ரோவிங் ஆன் அதர் பிளான்ட்ஸ் without harming them are called epiphytes. Okay, very important 2 mark question. What is epiphyte or define epiphytes? The plants which are found growing on other plant. Okay, another plant மேலே grow ஆகும் without harming them. Okay, அதுக்கு எந்த ஒரு அஃபெக்டும் ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் grow ஆகும். It is called epiphytes. They are commonly found in tropical rainforest. Okay, அதிகமாக எங்கே இருக்கும்? Tropical rainforestல
இந்த பிளான்ட்ஸ் அதிகமாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாண்டா. See the picture. This plant is வாண்டா. ஓகே, தமிழில் வந்து வாண்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, வாண்டா plant. First example for epiphytes. The epiphytic higher plants gets its nutrients and water from the atmosphere with the help of their hygroscopic roots. Okay, hygroscopic roots means aerial root. Okay, which contain special type of sponge tissue is called velamen. ஓகே, அந்த பிக்சரில் பாருங்கள், தனியாக அந்த லைட் எல்லோயிஸாக இருக்கா? ஓகே, இப்போ அது ஏரில் ஃப்ளோட் ஆகிருக்கும். இட் இஸ் கால் ஏரியல் ரூட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்போ ஏரியல் மீன்ஸ் ஏரில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ரூட். ஓகே, விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஸ்பாஞ்ச் டிஷ்யூ. ஓகே, அதில் இருக்கும் ஸ்பாஞ்ச் டிஷ்யூ இருக்கும். அப்போ அது மூலம் என்ன பண்ணும்? அட்மாஸ்பியரில் உள்ள மாய்ச்சரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். மாய்ச்சர், நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ இட் ப்ரிப்பேர்ஸ் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட் அண்ட் டு நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ஹோஸ்ட். ஓகே, அப்போ அதுக்கு தேவையான வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது, மினரல்ஸை எடுத்துக்குது, நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்குது, தென் லைட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும்? ஓனாக ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஓகே, ஆனால் ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்லேருந்து எந்த ஒரு எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது. எந்த ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல், வாட்டர் எதையுமே அப்சர்வ் பண்ணிக்காது. ஓகே, தே யூஸ் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் ஒன்லி ஃபார் சப்போர்ட் அண்ட் டஸ் நாட் ஹார்ம் இட் இன் எனி வே. ஓகே, அப்போ அதுக்கு எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஓகே, மெனி ஆர்கிட்ஸ், பெரன்ஸ், லயன்ஸ், ஹேங்கிங் மாசஸ், பெப்ரோமியா, மணி பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். மணி பிளான்ட்ஸ்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனதர் பிளான்ட் மேலே தான் ஈஸியாக க்ரோ ஆகும். ஓகே, அது மாதிரி அஸ்னியா ஒன் ஆஃப் தி லைக்கன் ஆர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எபிபைட்ஸ். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பானிஷ் மாஸ். ஓகே, ஸ்பானிஷ் மாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Tillandsia means one of the mosses plant. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்க் ஆஃப் தி ஓக் அண்ட் பைன் ட்ரீஸ். ஓகே, திஸ் பிளான்ட் ஆல்சோ epiphytic organism or epiphytic plant. Okay. Okay student, today class over. See you next class. Thank you.